Is that clear? Yes, sir. Yoga yukto vishuddhatma Yoga yukto vishuddhatma atma jitendriya vijitatma jitendriya sarva bhutatma bhutatma sarva bhutatma bhutatma kurvannapi na lipyate kurvannapi na lipyate kurvannapi na lipyate. Kurvannapi na lipyate. Yoga yuktaha. That visarga becomes O in Sandhi. Okay, any visarga. You say Ramaha charati, Ramaha bhavati, Ramo bhavati, it becomes. Whenever certain alphabets are there after visarga, that visarga becomes O. Do you know this? Yes. Yoga yuktaha vishuddhatma ichitatma jitendriyaha. A yoga yukta means a person who is practicing yoga, who has achieved success in yoga. How will he behave? He is vishuddhatma. Means what? Desireless soul. Highly purified self. Purified. Yoga yukta vishuddhatma vijitatma. What does vijitatma mean? A person who has conquered himself. Conquered himself. Follow? Yoga yukto vishuddhatma vijitatma jitendriyaha, and he has conquered his senses. Indriyas are senses. Mouth, ears, nose, all these are senses. He has conquered the senses. Sarva bhutatma bhutatma. He is the self all beings. Bhuta means he is not. Bhuta means పిశాచం దేయం కాదు. అంటే బీయింగ్ అంటే అన్ని జీవులు అన్ని వస్తువులు అన్ని భూతములు అంటారు వాటి. సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ. That means he is one with all selves. Do you follow? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yoga yuktatma is sarvabhutatma bhutatma. That means he is the same self as all selves are. Okay. Such a person, kurvannapi na lipyate. Even though he may be performing any actions, he will not be That's it. touching. He will not be touching it. Lipyate. లేపనం అంటే పూసుకోదు, అది అంటుకోదు. అన్ని పనులు చేసినా కూడా, ఎందుకంటే కర్మల వల్ల బంధం వస్తుంది. లాస్ట్ టైం we have discussed, any action you do, you will be caught up with an attachment. Whereas here, this yoga yukta will not be caught up with an attachment, even though he is performing many actions, many karma. Kurvannapi. Kurvannapi. Kurvan means having done. Having done, doing, having done. Na lipyate. He will not be attached. Lipya ante touching. లేపనం అంటే అంటుకోదు. జిడ్డులాగా వాడికి అంటుకోదు కర్మ. మామూలు మనుషులకి ఏమవుతుంది? కర్మ అంటుకుంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ రోజున ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అంతా కూడా మన ఓన్ కర్మ యొక్క రిజల్ట్. Okay. Because This coronavirus. Everything, not only coronavirus. See, coronavirus has come out of so many bad actions done by human society. Okay. And not only that, even for example, this yoga Gita class you are having is a punya karma. See, jnana yajna. Even this is having a cause behind it. There is a chain of causes. Okay. Because we had last time, and because you found it interesting, and before that also, before you met me also, you have read Gita and you had some interest, you had some curiosity. So there is a chain of cause and effect chain behind every action. Sir, ఒక క్వశ్చన్. Yes. ఎవరో చేసిన కర్మకి ఇంకెవరో బాధపడుతున్నారు కదా సార్? లేదు అందరు కలిసి చేసిన కర్మే.
కర్మమున పుట్టు జంతువు కర్మమున జచ్చు. ఒకడు కర్మ చేస్తే, ఇప్పుడు కర్మ వల్లే నువ్వు పుడుతున్నావు, కర్మ వల్లే చేస్తున్నావు. లేకపోతే అసలు పుట్టావు నువ్వు, నీ కర్మను బట్టి నువ్వు పుట్టావు. ఎక్కడ పుట్టావు అనేది కూడా నీ కర్మను బట్టి పుట్టావు. వీళ్ళ ఇంట్లో ఎందుకు పుట్టావు, వాళ్ళ ఇంట్లో ఎందుకు పుట్టలేదు, అంబానీ ఇంట్లో ఎందుకు పుట్టలేదు, లేదా నరేంద్ర మోడీ కొడుకు ఎందుకు పుట్టలేదు, ఇవన్నీ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది కర్మ ఓన్లీ. సో ఎవ్రీ స్టెప్ ఇన్ లైఫ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రీవియస్ కర్మ. అండ్ దట్ ప్రీవియస్ కర్మ మే నాట్ బి ఇమీడియట్ నౌ. నీకు విజిబుల్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, మేబీ ఇన్విజిబుల్. అందుకే అదృష్టం అంటారు. అదృష్టం అంటే కనపడదు, దృష్టం అంటే కనపడేది, అదృష్టం అంటే కనపడదు అండి, ఇన్విజిబుల్. సో ఒక దురదృష్టం వచ్చిందంటే, ఇప్పుడు ఒక ఆయనకి లాటరీ తగిలింది, అరే అదృష్టం అదృష్టం అంటారు. అదృష్టం అంటే కనపడదు. ఎందుకు తగిలింది, వాడికి ఎందుకు తగిలింది, ఇంకోటికి ఎందుకు తగలలేదు, దానికి వేరే ఒక కాజ్ ఉంటుంది. లాస్ట్ లైఫ్ లో ఏవేవో ఉంటే మనకు తెలియదు అది. సో ఇప్పుడు మ్యాన్కైండ్ సఫర్ అవుతున్నది కూడా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓజోన్ లేయర్ పొక్కబడింది, ఇప్పుడే మళ్ళా ఊరుకుంది అది. ఓజోన్ లేయర్ పొక్కబడడం వల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. ఇది కూడా దానివల్లే వచ్చి ఉండొచ్చు. ఓజోన్ లేయర్ పొక్కబడడానికి కారణం అందరం మనుషులు. మన పెట్టే పొల్యూషన్, మన స్కూటర్లు, మన కార్లు, మన ఎయిర్ కండిషనర్లు, ఇవన్నీ వెళ్ళి అక్కడ ఓజోన్ లేయర్ పొక్కబడుతుంది. సో మ్యాన్కైండ్ మొత్తము ఒకళ్ళు చేసింది కాదు, మ్యాన్కైండ్ మొత్తం చేసింది సఫర్ అవుతుంది. కౌరవులు 100 మంది కౌరవులు ఉన్నారు, ఇక్కడే చెడ్డవాడు, అందులో మంచి కౌరవులు ఉండొచ్చు కాదు, వాళ్ళు కూడా చచ్చిపోయారు యుద్ధంలో. ఎందుకంటే వాళ్ళు బ్రదర్స్ కాబట్టి. సో వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మ్యాన్కైండ్. సో ఈవెన్ ఇఫ్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ మ్యాన్కైండ్ పర్ఫార్మ్డ్ కమిటెడ్ సిన్స్, the rest of mankind will also suffer because they are all doing together many things. ఇప్పుడు మీరేం చేసిన పుణ్యం పాపం మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా వెళ్తుంది, తెలుసా మీకు ఆ విషయం? సో మీరు కావాలని వాళ్ళకి ఇదిగో తీసుకోని ఇవ్వకపోయినా ఆటోమేటిక్ వెళ్తుంది పుణ్యం, పాపం వెళ్ళదు మళ్ళీ అక్కడ. పాపం మొత్తం నీకే. ఓకే, నెక్స్ట్. నైవ కించిత్ కరోమీతి యుక్తో మన్యేత తత్వవిత్ పశ్యన్ శృణ్వన్ సృజన్ జిఘ్రన్ అశ్నన్ గచ్చన్ స్వపన్ శ్వసన్ ఇవన్నీ విచిత్రంగా వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఈ వర్డ్స్ అంటే ఏంటి? పశ్యన్ అంటే ఏంటి? చూడటము. శృణ్వన్ అంటే వినటం. సున్నా. స్పృశన్ అంటే ముట్టుకోవడము. జిఘ్రన్ అంటే వాసన చూడటము. అశ్నన్ అంటే తింటము. గచ్చన్ అంటే పోవటము, నడవటము. స్వపన్ అంటే నిద్రపోవటము. శ్వాసన్ అంటే శ్వాస పీల్చుకోవటము. ఇవన్నీ పనులు చేస్తూ కూడా నైవ కించిత్ కరోమి, నేనేం చేయట్లేదు అనుకుంటాడు వాడు. మన్యేత తత్వవిత్, వాడు యుక్త యోగి అనేవాడు మన్యే అనుకుంటాడు. ఏమని? ఎందుకు? తత్వవిత్, వాడికి తత్వం తెలుసు కాబట్టి. ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు నిత్య బ్రహ్మచారి అన్నారు. ఆయన 1600 గోపికలు ఉన్నారు, 8 మంది భార్యలు ఉన్నారు. ఎట్లా అన్నాడు నిత్య బ్రహ్మచారి? Because he don't have emotional attachment. He has no interest in any one of them. He had no desire at all on any one of them, on anything. They came to him on their own. అట్లాగే ఇప్పుడు ప్రహ్లాదుడు వీళ్ళందరూ కూడా రాజులు అయ్యుండి కూడా పానీయంబులు ద్రావుచున్ కుడుచుచున్ హాసలీలా నిద్రాదులు చేయుచున్ భాషింపుచున్ సంతత శ్రీనారాయణ పాద పద్మయుగళీ చింతామృతాపాన విశేష మత్త చిత్తుడై మరచన్ సురారిసుతుడు ఏతద్ విశ్వమున్ భూవరా అన్నాడు. అన్నీ చేస్తూ ఆయన మర్చిపోయినాడు ఈ ప్రపంచాన్ని. దేంట్లో పడి మర్చిపోయినాడు? సుఖ దుఃఖాలు, సుఖాల్లో వీటన్నిటిని మర్చిపోయినాడు. దేంట్లో పడి మర్చిపోయినాడు? భగవంతుడి యొక్క భక్తిలో పడి మర్చిపోయినాడు. ఇవన్నీ చేస్తూ కూడా.
Okay. You might have noticed sometimes, even though you are doing something, you are not involved. Or even I have met people, suppose I meet one person, I went to some function, and one person, my very old relative, who has not contacted me for a long time, he is passing in front of me. I am able to recognize him, but he doesn't even respond to me because he doesn't even know me. He doesn't recognize me. He has no interest. He has no attachment. అట్లాగే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వెంట్ టు సిక్కిం, యూ వెంట్ ఆన్ మౌంటైన్ అండ్ యూ ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ ఎ మౌంటైన్ and you have finished your mountain holiday and you are coming back one day. On that day, before coming back, you are packing, you are checking your tickets. Are you in Sikkim still? Mentally, no, because you are already in the train or plane or whatever it is. Just like many Indians in America, they are mentally in India. Yeah. They will be there. In the same way, a jnani or yogi, though he may be appearing to others as if he is performing all these actions, eating, walking, sleeping, smelling, talking, everything, but actually he feels himself is not doing anything. Kuch nahi kar rahe. Like now in the lockdown period, I asked one of my granddaughters, related granddaughters, what are you doing? He said, I'm doing nothing. Then I asked her, how can you be doing nothing? Oh no, I'm just watching TV. I'm doing nothing. That is true. Most of the people are doing nothing. They may be going to bathroom or they may be taking bath and washing teeth and all these things, but it has no meaning. They are doing nothing. Correct? Yeah. So in the same way, a jnani or yogi, he will feel he's doing nothing, though he's doing all these things. And not only these small things, but also pralap. Next sloka. Pralapan visrujan grunhan. Pralapan visrujan grunhan Unmishan nimishan api. unmishan nimishan napi Indriyani indriyardheshu. indriyani indriyardeshu Vartanta iti dharayan. vartanta iti dharayan. Not only the walking, smelling and sleeping, but also pralapan, talking or shouting, visrajan, leaving things, dropping things, grunhan, taking up things, ఉన్మిషన్ నిమిషన్ అవి. ఉన్మిషన్ నిమిషన్ అంటే ఏంటి? ఒక నిమిషం అంటే ఏంటి? ఒక కళ్ళు ఒకసారి ఇట్లా కొట్టుకుంటే రెప్పలు, అది ఒక నిమిషం అయింది. అది నిమిషం అనమాట. ఉన్మిషన్ పైకి వెళ్ళటం, నిమిషం కిందికి రావటం, కళ్ళు. ఇవన్నీ చేస్తున్నా కూడా మనం కూడా ఇప్పుడు కళ్ళు రెప్పలు అటు పైకి కింది పోతే మనం చేస్తున్నామని మనకి ఫీలింగ్ ఉందా? అటాచ్మెంట్ ఉందా? లేదు. అట్లాగే ఏ పనులు చేస్తున్నా కూడా వాడికి అటాచ్మెంట్ ఉండదు, అవేర్నెస్ కూడా ఉండదు. హీ జస్ట్ ఇగ్నోర్స్. హీ హాజ్ నో obsession or he has no what you call attachment to whatever he is doing. Next, brahmanyadhaya karmani. Brahmanyadhaya karmani Sangam tyaktva karoti yah. sangam tyaktva karoti yah Lipyate na sa papena. lipyate na sa papena Padmapatramivambhasa. padmapatramivambhasa. Now you see, brahmani, brahmanyadhaya, brahmani plus adhaya, ఎడాగమన సంధితో బ్రహ్మణ్యాధాయ అవుతుంది. అర్థమైందా? Yes sir. బ్రహ్మణి ఆధాయ. బ్రహ్మణి అంటే బ్రహ్మము యందు, పరబ్రహ్మము యందు అంటే భగవంతుని యందు, ఆధాయ పెట్టేసి, గట్టిగా పెట్టేసి. ఏంటి పెట్టేసి? కర్మాణి, కర్మలన్నిటినీ, ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న పనులన్నిటినీ భగవంతుడికి అప్పచెప్పేసి, సంఘం త్యక్త్వా. సంఘం అంటే Society. అటాచ్మెంట్. ఆ సంఘం కాదు, అది గా ఒత్తు, ఇక్కడ ఒత్తు లేదు. సంఘం. సంఘం అంటే అటాచ్మెంట్. ఓకే ఓకే. ఎస్ సార్. కలిసిపోవడం. ఇప్పుడు సంఘంకి వెళ్ళి అంటుంటాయి కదా, రెండు నిడతలు కలుస్తాయి, సంగమం. కలిసిపోవడం అటాచ్మెంట్. ఇక్కడ అటాచ్మెంట్ అది. సంఘం అంటే అది సొసైటీ, అది వేరు. ఓకే. ఇక్కడ సంఘం అంటే కలిసిపోవడం, అటాచ్మెంట్. బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి సంఘం త్యక్త్వా. త్యక్త్వా అంటే
త్యజించి, త్యజనం అనే వర్డ్ త్యక్త్వా అంటే త్యజించి, వదిలేసి అని మీనింగ్ వస్తుంది. అంటే అటాచ్మెంట్ వదిలేసి ఎవరైతే యహ అంటే ఎవరైతే కరోతి చేస్తాడో, అంటే ఏంటి, పనులన్నీ చేస్తాడు కానీ అటాచ్మెంట్ లేదు. ఎస్ సార్. లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను నేను. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఒక చిన్నపిల్లలు క్రికెట్ ఆడుతుంటే ఒక పెద్ద మనిషి వెళ్ళి వాళ్ళతో పాటు క్రికెట్ ఆడితే ఆ పెద్ద మనిషి యాటిట్యూడ్, సైకలాజికల్ స్టేట్, వాడి అటాచ్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఆ చిన్న పిల్లల అటాచ్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది? పెద్ద పిల్లవాళ్ళు ఆడేటప్పుడు చిన్న పిల్లడిగా అయిపోతారు, చిన్న పిల్లలేమో పెద్దవాళ్ళ రెస్పెక్ట్ లోకి ఫీల్ అవుతారు. నో ఇక్కడ అది కాదు పాయింట్. చిన్న పిల్లాడు ఆ క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు చాలా ఆబ్సెషన్ గా ఆడతాడు. రన్స్ ఇన్నైనాయి, అన్నైనాయి, ఓడిపోయినా ఏడుస్తాడు, అట్లా చేస్తాడు. అంటే గెలిస్తే చాలా గ్రేట్ ఫీల్ అవుతాడు, ఓడిపోతే చాలా డౌన్ ఫీల్ అవుతాడు, రన్స్ గురించి గడబడి చేస్తాడు. పెద్దవాళ్ళు ఎట్లా ఫీల్ అవుతారు? ఈజీ. దే ఆర్ నాట్ బాదర్డ్. పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే చిన్నపిల్లలతో ఆడుతున్నారో దే ఆర్ నాట్ బాదర్డ్ హౌ మెనీ రన్స్ యూ మేడ్, వెదర్ యూ లాస్ట్ ఆర్ యూ వన్. యూ విల్ నాట్ క్రై నో ఇఫ్ యూ లాస్ట్. సో దాట్ ఈస్ మెచ్యూరిటీ. సో మెచ్యూర్ గా ఉన్నటువంటి వాడు ఎట్లాగైతే ఈ పెద్దవాడు అయినటువంటి వాడు చిన్నపిల్లలతో కలిసి ఆట ఆడుతున్నాడో, అట్లాగే ఈ జీవితం అంతా ఒక ఆటలాగా ఆడాలి మెచ్యూరిటీ తోటి. ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు వచ్చి మొత్తం మహాభారత యుద్ధం నడిపించాడు, ఆయనకేం ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు, ఆయనకు వచ్చేది లేదు, పోయేది. ఒక ఆట ఆడిచ్చాడు అంతే. ఖేలతో భోగలీలయా, జస్ట్ మేడ్ a sportive action of a world war. So మనము చిన్న చిన్న పనులు కంపేర్ టు మహాభారత వార్, what all we are doing are very small things. You can easily play them in a sportive manner without attachment. To do that, లిప్యతే నస పాపేన. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, సెకండ్ వర్డ్, సచ్ ఎ పర్సన్. లిప్యతే అంటే టచ్ కాడు, దేంతోటి? పాపేన, పాపంతో, సిన్. ఎట్లాగా అంటే పద్మపత్రం ఇవాంభస. ఒక పద్మపత్రం అంటే ఏంటి? తామరాకు. ఆకు చూసారా మీరు? తామరాకు నీటిలో ఉన్నది, తామరతో కొలను. ఎప్పుడైనా తామరాకు చూసారా? ఎస్ సార్. ఇంటికి తామరాకు తీసుకొచ్చారా ఎప్పుడైనా? సార్ ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చారా? తామరాకు ముట్టుకున్నారు ఎప్పుడైనా? ముట్టుకున్నాం సార్, తీసుకొచ్చాం. నీళ్లు పెట్టుకుంటారు. Yeah, when we do Ganesh Puja, we used to arrange them. Yeah, if you put some water on a tamaraku, will it touch the? No, will it wet? It will not make it wet. Mercury laga atu idi tirutundi. Yes sir, correct. Adi padmapatram iva ambhasa. అంభం అంటే నీళ్లు, పద్మపత్రం అంటే తామరాకు, ఇవ అంటే వలె. నీరు తామరాకు మీద ఉన్నట్టుగా అంటుకోదు, ఉంటుంది అక్కడ, అటు ఇటు తిరుగుతుంటుంది కానీ అంటుకోదు. అవునా కదా? అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ సార్. అట్లాగే ఈ ప్రపంచంలో ఉంటూ కూడా, అన్ని చేస్తూ కూడా అంటుకోకుండా ఉండగలగాలి. అదే యోగయుక్తుడి యొక్క లక్షణం. అర్థమైందా మీకు అందరికీ? Yes sir, understand. Yes. She said she understands. Okay, very good. Kayena vanasa buddhya. Kayena manasa buddhya. Kevalairindriyairapi. केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति. योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा संयम ఆత్మశుద్ధయే. చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడాను. మీరు లైఫ్ మొత్తానికి చాలా పనిచేస్తాయి ఇవి. కాయేన మనసా బుద్ధ్యా. కాయం అంటే ఏంటి? కాయం అంటే ఏంటి? శరీరం. శరీరం చేత. కాయేన అంటే శరీరం చేత. మనస అంటే మనస్సు చేత.
బుద్ధ అంటే బుద్ధి చేత. మనకి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా మన దగ్గర. ఉన్నాయి సార్. Yes, sir. వీటన్నిటి చేత ఇంకా ఏమున్నాయి? ఇంద్రియములు ఉన్నాయి, కళ్ళు, ముక్కు, ఇవన్నీ. కేవలం ఇంద్రియైరపి, కేవలం ఇంద్రియములతో కూడా, అపి అంటే కూడా, ది యోగినః కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వా. యోగులు వీటన్నిటితో కూడా చేసే కర్మని సంగం లేకుండా చేస్తారు. సంగం అంటే అటాచ్మెంట్. అటాచ్మెంట్ లేకుండానే చేస్తారు. ఎందుకు చేస్తారయా మరి అంటే ఆత్మశుద్ధయే. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. యోగి అయినటువంటి వాడు అంటే జ్ఞాని యోగి రెండు అయినటువంటి వాడు, యోగ యుక్తుడైనటువంటి వాడు ఏమి చేయకుండా కూర్చోవచ్చు కదా. చెప్పండి. Any guess? He need to perform his duties because prarabdha karma have given him an option to live. So he cannot leave his body or he cannot do. He is learning, in fact. For example, this Bhagavad Gita class, why are we performing? This is a karma, right? To understand Jnana. Punya karma or Punya karma. Neutral karmas. Neutral karmas కింద నువ్వు బాత్రూమ్కి వెళ్ళి రావడము, పళ్ళు కూడా. సో న్యూట్రల్ కర్మ కాదు, పాప కర్మ, పుణ్యకర్మ. పుణ్యకర్మ. ఎందుకు? దీనివల్ల ఏం ఉపయోగం వస్తుంది? ప్యూరిఫికేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఉపవాసం ఉన్నా కూడా, లేదా భజన చేసినా, లేదా జపం చేసినా, లేకపోతే ధ్యానం చేసినా, లేకపోతే ఆసనాలు, ప్రాణాయామాలు, ఇవన్నీ ఏం చేసినా సరే ప్యూరిఫికేషన్ జరుగుతుంది. అవునా కాదా? అబ్సల్యూట్లీ రైట్. ఆత్మశుద్ధయే, ఆత్మశుద్ధి కొరకు అన్నాడు. సో అన్ని పనులు దేనికి చేయాలి, దేనికి చేస్తాడు యోగయుక్తులు అంటే ఆత్మశుద్ధి కొరకు చేస్తాడు. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు అన్ని ఆత్మశుద్ధి కొరకు చేస్తామా అనే క్వశ్చన్ కూడా వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు కొందరు మీకు ఈ సర్దార్జీలు వాళ్ళు లంగర్, అక్కడ వాళ్ళ గురుద్వారాకి లంగర్ అని చెప్పి, కార్ సేవ అని చెప్పి, చెప్పులు దుడిచి ఎందుకు చేస్తారంటే ఆత్మశుద్ధయే, ఆత్మశుద్ధి కోసం. యుక్త కర్మ ఫలం త్యక్త్వా, యుక్త కర్మ ఫలం త్యక్త్వా నైష్ఠికీం శాంతి మాప్నోతి నైష్ఠికీం. అయుక్తః కర్మ కామకారేణ, అయుక్తః కామకారేణ ఫలే సక్తో నిబధ్యతే. ఫలే సక్తో నిబధ్యతే. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్. యుక్తుడికి తేడా ఏంటి? చప్పుడు చేస్తున్నారు, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, చప్పుడు చేయకూడదు. Yeah, I just took everyone into mute, sir. Only yourself, myself will be on. Because when they on the mic, they're forgetting to switch it off when you're explaining. So Okay. For this time being, I will be giving you a reply, sir, but they will be chanting by themselves if you don't mind. Okay. Yuktah karma phalam tyaktva Yes, sir. shantimaproti naishtikim. Yuktah, a yogi, Okay. karma phalam tyaktva, having given up. Tyaktva ante త్యజించి, దేన్ని త్యజించి? కర్మ ఫలాన్ని త్యజించి, కర్మని కాదు, కేవలం కర్మ ఫలాన్ని త్యజించి శాంతి మాప్నోతి, పీస్ ని పొందుతాడు. Okay. నైష్ఠికీం, నిష్ఠ వలన వచ్చేటువంటి శాంతి పొందుతాడు. అయుక్త, యోగి కానటువంటి వాడు, కామకారేణ, కామం అంటే కోరిక, డిజైర్ అనేటువంటి కోరిక, దాని కారణంగా ఫలే సక్తౌ నిబధ్యతే, ఆ కర్మ యొక్క ఫలంలో కట్టుబడిపోతాడు. సక్త అంటే అటాచ్మెంట్ ఉన్నవాడు, అసక్త అంటే అటాచ్మెంట్ లేనివాడు. అసక్త అంటే డిసింట్రెస్టెడ్, సక్త అంటే ఇంట్రెస్టెడ్. Okay. సో a non-yogi, I mean ordinary person, a fool,
will get obsessed with the result of his actions. And therefore he will be caught up with the karma. Are you able to follow? Understand, sir? Yes, sir. For example, if a student is preparing for IIT coaching and he is preparing well, fine, but at the same time, there are two types of students. One who is just preparing for preparation itself, and the other who is always worried about the result. అరే వస్తుందా రాదా, ఎంతమంది 4 లక్షల మంది రాస్తారు, ఎంతమందికి వస్తాయి సీట్లు, ఓన్లీ 400 సీట్లు, 4000 సీట్లు ఉంటాయి, మరి మిగిలిన వాళ్ళకి రాదు, నాకు వస్తుందా రాదా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఆబ్సెషన్ తోటి వాడు ప్రిపరేషన్ సరిగా చేయలేడు అండ్ వాడికి సీట్ కూడా రాదు. వేరాస్ ఎవడైతే వాళ్ళు ఆలోచించకుండా ప్రిపరేషన్ బాగా చేస్తాడో వాడికి సీట్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు, బట్ ఈజ్ నాట్ ఆబ్సెస్డ్. So he will not try to commit suicide when he doesn't get a seat, or he will not blame his father and mother and teachers, etc., because he is not obsessed, but he has done his job. చేసిన దానికి రిజల్ట్ వేరే చోట ఇంకో చోట ఏదైనా సీట్ రావచ్చు. So this is a very crucial point. Yuktah karma phalam tyaktva, yogi will give up the obsession to the results of the action, and he will also have plan B, alternative preparation. Shantimapnoti naishtikim, he gets peace because of his nishtha. Nishtha ante his discipline and commitment. Niyama. Kamakarena, ayuktaha, a non-yogi, kamakarena, because of his kama, desires, obsession, phale sakto nibadhyate, he will be caught up, bound by the results of the actions instead of the action itself. So this is the main problem, because everybody is caught up in the results of his previous karma. Now, if you want to be transcendent, if you want to escape from the results of your previous karma, you have to be detached. It does not mean you stop doing the karma, because you cannot afford to stop doing any action, because you keep on doing action. While doing action, you have to be unobsessed about the consequences, but do the action perfectly. What will happen if you don't do action perfectly? That is also going to be producing a bad result. అందుకే కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫల హేతుర్భుర్ మా తే సంగోస్తు అకర్మణి. లెట్ యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ అటాచ్మెంట్ టు ఇన్యాక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్ లో ఎవరు ఏం చేయట్లేదు, గప్చిగా కూర్చుంటున్నారు. ఇన్యాక్షన్ కి అలవాటు పడిపోతే ఏమవుతుంది కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత? ఇదే అలవాటు అయిపోయి బయటికి వెళ్ళలేము. అందుకే అది కూడా తప్పు. బయటికి వెళ్ళటం ఒకటే కాదు, పని చేయడం కూడా అలవాటు తప్పిపోదు. ఏ పని అయినా సరే బయటికి వెళ్ళి రావు. ఇప్పుడు కూడా బయటికి వెళ్ళి రావచ్చు, ఏముండదు బయట, అన్ని క్లోజ్ ఎక్సెప్ట్ వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ గ్రాసరీస్. యూ కాంట్ గో ఎనీవేర్ అండ్ డూ ఎనీథింగ్. సో యూ షుడ్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు ది హ్యాబిట్ ఆఫ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. నాతే సంగోస్తు అకర్మణి అన్నాడు. కర్మణ్యేవాధికారితో 3rd చాప్టర్ లో లాస్ట్ టైం చెప్పినప్పుడు నేను, కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫలహేతుర్భూర్ మాతే సంగోస్తు అకర్మణి. అకర్మ అంటే ఏం చేయకుండా ఉండదానికి కూడా అటాచ్మెంట్, ఆబ్సెషన్ ఉండకూడదు. అట్ ది సేమ్ టైం చేసిన పనులు చేయాలి, పనులు పర్ఫెక్ట్ గా చేయాలి, కానీ వాటి రిజల్ట్స్ ఏమొస్తాయనేది ఆబ్సెషన్ ఉండకూడదు. ఎందుకంటే వాటి రిజల్ట్స్ మీద ఆబ్సెషన్ ఉంటే ఒకవేళ రిజల్ట్ రాకపోతే యూ వాంట్ టు కమిట్ సూసైడ్, or you want to blame others, or you become violent, or you'll get stroke, or you'll get some new diseases because of worry, because of tension. So you should be prepared for not getting success by having an alternative plan, plan B, plan C, but at the same time you try your best for plan A. Is that clear, this point? Anybody has any doubt, you ask. No, it's very clear, sir. But there's a small confusion here, sir. When you say plan A, plan B, if you don't have a desire, then there is no plan, there is no B. No, desire means obsession, not just basic desire. Basic desire maatladaledu, but obsession attachment matter. Okay. Your desire is to do your duty, to do your dharma,
to discharge your dharma and to raise up to the occasion for which you are being called for. In this case, it is a war and which everyone is supposed to fight. Okay, is this the same point what you said? Do we need to have a desire to learn this detachment and emotion? Say again? What's it? No, I'm not clear what you're asking. No, as we said, there is no desire. We need to do only obsession, right? No, my question is, You should not have obsession. oh, we should not have obsession. We need to do only karma. So now my question is, it's very simple, sir. Do we need to have a desire or obsession to learn how to detach from karma or emotions or bondages or so-called what we say? That's what he's teaching here. In the whole of world, there is no other book which teaches this karma yoga except Bhagavad Gita itself. Others don't even understand what it is. So only it is Lord Krishna's own research outcome. This is a new concept which is not there even in the Vedas, even in the Upanishads, even in the Puranas. Only in Bhagavad Gita he has illustrated as what is karma yoga, how to perform karma without being affected by it. It's a Great. very subtle thing, a very deep and subtle thing. I told you last time also so many times, I'm again telling you now. First point is you have to do karma. You have to do your duty as per your dharma. Number one. Okay. While doing it, you should do it with detachment to the result, not detachment to the work itself. If you say, I have no attachment to my work, సో నేను చేస్తాను లేకపోతే లేదు, నేను నిద్రపోతాను, నేను అడిదిరుతాను ఎందుకు చేయాలి, ఇట్లా మాట్లాడేది కాదు ఇక్కడ చెప్తున్నది. ఇట్లా మాట్లాడేవాడు ఈజ్ ఎ రోగ్ అనమాట, ఈజ్ ఎన్ ఐడ్లర్. వాట్ వీఆర్ సేయింగ్ ఈజ్ యూ డూ యువర్ వర్క్ పర్ఫెక్ట్లీ. ది ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ద ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్. యూ ప్రిపేర్ పర్ఫెక్ట్లీ and you write the exam. Now the result is the question. The result, you will get a seat or you will not get a seat, or you got a job or you didn't get a job. So in which case, your reaction to the result, both yes or no, should be equanimous. That is the whole idea. Because result is not in your hands. Karmanyeva adhikaraste ma phaleshu kadachana. Phala is result. Results are never in your control. Yes or no? Yes, sir, absolutely. So ma phaleshu, not you have no adhikara, you have no command or authority over the results, but you have the command or authority over your own efforts, karmas. So you perform your karma perfectly and don't get obsessed with the result because it is not in your hands. So many factors are there. You may get, you may not get. So karmanyeva adhikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phalaheturbhu. Don't make your action or work based on the condition whether there will be success or not. Suppose somebody says, only if I get a seat in IIT, I will prepare for IIT, otherwise I will not prepare. Is it going to work? No. Nobody can tell. Even God cannot tell. So, ma karma phala heturbhu. Let your karma action not be dependent on the result of that action. It should be done for its own sake. Now here is giving a very important statement. Sarva karmani manasa. Now you chant it. Sarva karmani. Sarva karmani. Manasa sanyasyaste. Manasa sanyasyaste. Sukham vasi. Sukham vasi. Navadvare pure. Navadvare. Dehi naiva kurvanna karayan. Dehi naiva kurvanna karayan. Now he's going into a deeper level of philosophical understanding. Sarva karmani manasa sanyasyaste sukham vashi. Sukham vashi అంటే ఏంటి? సుఖాన్ని ఎవరైతే వశం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడో, సుఖాన్ని వశం చేసుకుంటున్నవాడు. You all want to be that or not?
ఇంటెన్స్ నేచర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ సుఖ కాబట్టి కావాలని అంటాం. బాడీ కాదు, బాడీ మైండ్ సోల్. సోల్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాంట్ సుఖ. ఎవ్రీబడి వాంట్ సుఖ, హ్యాపీనెస్. సుఖం వశి అంటే ఎవడైతే సుఖాన్ని వశం చేసుకున్నాడో వాడు ఏం చేస్తాడట? సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే, మానసికంగా అన్ని కర్మలను వదిలిపెడతాడట. భౌతికంగా కాదు, భౌతికంగా అన్ని చేస్తూనే ఉంటాడు. మామూలుగా చేసేవాడికి ఏమీ తెలియకుండా మూర్ఖుడైనటువంటి వాడు అన్ని పనులు చేస్తున్న వాడికి, ఈ జ్ఞాని అనేటువంటి యోగి అనేటువంటి వాడు అన్ని పనులు చేస్తున్న, ఇద్దరికి తేడా కనపడదు. బయటికి చేస్తున్నప్పుడు, చేసిన తర్వాత తేడా కనపడుతుంది. రిజల్ట్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు మూర్ఖుడు చాలా అప్సెట్ అయిపోతాడు, రిజల్ట్ నెగిటివ్ వస్తే. కానీ యోగి అనేటువంటి అప్సెట్ కాడు, ఎందుకంటే వాడి మొదలే అటాచ్మెంట్ లేదు. ఇద్దరు పనులు సేమ్ ఈక్వల్ గా చేస్తారు. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశి, నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్ న కారయన్. ఎందుకయ్యా అట్లా అంటున్నావంటే, దేహి అన్నాడు. దేహి అంటే ఈ దేహం ఉన్నవాడు. ఎవరా దేహం ఉన్నవాడు? శరీరం ఉన్నాడు, పురుష, ఆత్మ, జీవాత్మ. పురుష is big. All atmas put together is one Paramatma, that is Purusha. But we are talking of individual Atma, Jivatma. దేహం ఉన్నవాడు, దేహంలో ఉన్నవాడు, దేహం తనకున్నది. అటు ఆ వాడికి, ఆత్మకి, అంటే నేను నేను అని ప్రతివాడు అనుకుంటున్నారు కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరందరూ నేను నేను అనుకుంటున్నారా లేదా? కొందరు లేడీస్ ఉన్నారు, కొందరు జెంట్స్ ఉన్నారు. ఆ నేను అనే దానికి లేడీ జెంట్ తేడా లేదు, బాడీకే ఉంది. అవునా కదా? సో ఈ నేను నేను అనుకుంటున్నది ఆత్మ ఏదైతే ఉందో అదే దేహి అన్నాడు. ఈ దేహి ఈ నవద్వారే పురే దేహి అన్నాడు. ఒక పురం ఉంది, ఒక సిటీ ఉంది, దానికి 9 ద్వారాలు ఉన్నాయి. ఆ 9 ద్వారాలు ఉన్న పురంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఆత్మ ఏమిటా పురము? శరీరం. సో నవద్వారే పురే దేహి, ఈ నవద్వారంలో ఉన్న పురంలో ఉన్నటువంటి దేహి ఆత్మ నైవ కుర్వన్ న కారయన్. ఇటు ఆత్మ లక్షణం ఏంటి? ఆత్మతత్వం. నేను 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 అనుకుంటున్నది ఆ తత్వం ఏదైతే ఉన్నదో అది శుద్ధ చైతన్యమైనటువంటి ఆత్మస్వరూపం, పరమాత్మలో ఒక అంశ, పురుషుడి ఒక అంశ, భగవంతుడి యొక్క అంశ. దానికి చేయడం అంటూ లేదు, చేయకపోవడం అంటూ లేదన్నాడు. నాకు కారణం చేయించడం అంటూ లేదు, చేయడం అంటూ లేదు. అది శుద్ధ చైతన్య స్వరూపమైన, జ్ఞాన స్వరూపమైనటువంటి తత్వం. చేసేది చేయకపోయేది అది కాదు. చేసేది చేయకపోయేది మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం ఇవన్నీ కలిపితే చేసేది చేయకపోయేది వచ్చేది. నైవ కుర్వన్ న కారయన్. నెక్స్ట్, న కర్తృత్వం న కర్మాణి లోకస్య సృజతి ప్రభుః. కమ్ ఆన్ చాంట్. న కర్తృత్వం న కర్మాణి, న కర్తృత్వం న కర్మాణి లోకస్య సృజతి ప్రభుః. లోకస్య సృజతి ప్రభుః. న కర్మఫల సంయోగం, న కర్మఫల సంయోగం. స్వభావస్తు ప్రవర్తతే. స్వభావస్తు ప్రవర్తతే. Now he is going very deep. What he is saying is, ఈ ఆత్మతత్వం ఏదైతే ఉందో, శుద్ధ చైతన్యమైనటువంటి జ్ఞానస్వరూపమైన పరమాత్మలో అంశమైనటువంటి ఆత్మతత్వము, అదేం చేయడం అంటూ లేదు, చేయకపోవడం అంటూ లేదు. నా కర్తృత్వం కూడా లేదన్నాడు. డూయర్షిప్ లేదు. నా కర్మాణి, ఈ కర్మలన్నీ లేవు. లోకస్య సృజతి ప్రభుః. ప్రభు అంటే గాడ్. He does not create all these things which we are doing. నా కర్మఫల సంయోగ స్వభావస్తు ప్రవర్తతే. ఈ కర్మఫల సంయోగం అనేది, అటాచ్మెంట్ అనేది ఏదైతే అందరికి ఉన్నదో అది స్వభావంలో లేదు అన్నాడు, ఆత్మకి లేదు అన్నాడు. ఇంతకుముందు ఏమన్నాడు? నువ్వు అటాచ్మెంట్ లేకుండా ఉండు అన్నాడు. ఎందుకన్నాడు? ఇప్పుడేం చెప్తున్నాడు? అది నిజంగానే ఆత్మకి అటాచ్మెంట్ లేదు బాబు అని చెప్తున్నాడు. ఆల్రెడీ లేదు పొమ్మన్నాడు. నువ్వు ఉందనుకుని నువ్వే కల్పించుకున్నావు కానీ యాక్చువల్ గా లేదు. ఎందుకంటే ఆత్మస్వరూపం నేను 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 అనేటువంటి తత్వం ఏదైతే ఉందో, నేను చాలాసార్లు చెప్పాను మీకు, నేను నేను అని చీమ అనుకుంటుంది, నేను నేనని దోమ అనుకుంటుంది, నేను నేనని ఇక్కడ ఉన్న ఆడియన్స్ లో ప్రతి వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. సేమ్ నేను అనే తత్వం. నేను ఎర్రగా ఉన్నాను, నేను ముసలిగా ఉన్నాను, నాకు తెల్ల జుట్టు వచ్చిందని ఎవరు అనుకోవట్లేదు.
జస్ట్ ప్యూర్. కుక్క కూడా నేను కుక్క అనుకోదు, జస్ట్ నేను అనుకుంటుంది. సో చీమలో, బ్రహ్మలో, శివకేశవాదులలో ప్రేమ మీర నిండి ఉండేది రామాను. అందరిలో ఉండేటువంటిది కేవలం నేను అనే తత్వం, ఆత్మతత్వం. అది నిర్గుణం, నిరాకారం, నిర్వికారం, నిరంజనం, నిర్వికల్పం. దానికి ఇది లేదు, అది లేదు, ఏమీ లేదు. దానికి ఏమీ లేని దానికి కర్మఫల సంయోగం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అటాచ్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఆబ్సెషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? కోపం, లోభం, మోహం ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? లేవు యాక్చువల్ గా. అవన్నీ మనస్సులో కల్పించబడినటువంటి వికారాలు, అహంకారం. సో ఆ శుద్ధ చైతన్య స్వరూపమైన ఆత్మతత్వానికి ఇవేమీ లేవు. అది ఎందుకంటే అది భగవంతుడిలో ఒక భాగం. శివుడే జీవుడు, జీవుడే శివుడు అని అందుకే అన్నారు. భగవంతుడికి లోభ మోహాలు, అహంకారం, మదమాత్సర్యాలు ఉండవు కదా, అటాచ్మెంట్స్ ఇవన్నీ ఉండవు కదా. సో భగవంతుడికి లేనటువంటిది భగవంతుడిలో ఒక అంశ అయినటువంటి నేను అనే ఆత్మతత్వానికి ఎక్కడి నుంచి ఉంటాయి? ఉండవు. అది అంటున్నాడు. నా కర్తృత్వం నా కర్మాణి లోకస్య సృజతి ప్రభు నా కర్మఫల సంయోగంచ స్వభావస్తు ప్రవర్తతే నాదత్తే కస్యచిత్ పాపం. చదవండి. నాదత్తే కస్యచిత్ పాపం నాదత్తే కస్యచిత్ పాపం నచైవ సుకృతం నచైవ సుకృతం విభుః జ్ఞానేన ఆత్మానం అజ్ఞానేన వృత్తం తేన ముహ్యంతి జంతవః. తేన ముత్యంతి జంతవః. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్. నాదత్తే కస్యచిత్ పాపం నచైవ సుకృతం విభు. విభు అంటే అగైన్ భగవంతుడు. ఎవరికి పాపాన్ని ఇవ్వడు, పాపం చేయమని చెప్పడు. పుణ్యం, సుకృతం అంటే పుణ్యము చేయమని చెప్పడు. నా అదత్తే కస్యచిత్ పాపం నచైవ సుకృతం విభు. మరి ఏమయ్యా, మరి వీడు పాపాలు చేస్తున్నాడు కదా, వీడు పుణ్యాలు చేస్తున్నాడు కదా అంటే అజ్ఞానేన ఆవృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః. ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటంటే భగవంతుడు యొక్క అంశ అయినటువంటి నేను అనేటువంటి ఆత్మతత్వం ఏదైతే ఉందో దానికి ఏమీ లేదు, అది ఏమీ చేయదు. కానీ జ్ఞాన స్వరూపం అది ఉన్నది, సచ్చిదానంద స్వరూపం అదొకటే ఉన్నది. మరి కనపడుతున్నది చేస్తున్నాను చేస్తున్నాను చేస్తున్నాను, చేయలేదు చేస్తాను, ఇవన్నీ అనుకుంటున్నది అటాచ్మెంట్, ఇవన్నీ ఎవరికి? ఈ అహంకారం, బాడీ. ఇది ఎట్లా ఉన్నది అనుకోవటమే అజ్ఞానం. అజ్ఞానేన ఆవృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః. జంతవః అనే వర్డ్ వాడాడు. జంతువులు అన్నాడు. జంతువులు అంటే జేఎన్టీ స్టూడెంట్సా? No. It is a kind of prani. Animal. So he is using the word animal for all those people who are getting deluded. ముహ్యంతి, delusion, మోహం. మోహం అనేటువంటి దాంట్లో కూరుకుపోయినటువంటి మానవులకి జంతు అనేటువంటి వర్డ్ వాడుతున్నారు. తేన ముహ్యంతి జంతవః అజ్ఞానేన ఆవృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః. మరి మామూలుగా అందరు మనుషులు అజ్ఞానంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏమేమి ఇచ్చేస్తున్నాం, అది చేస్తున్నాం, ఇదైంది అదైంది అనుకుంటున్న ఈ ప్రపంచ మాయా జాలం అంతా కూడా మరి ఏంటి అంటే అది అజ్ఞానం వల్ల అట్లా కనపడుతున్నది అన్నాడు. అజ్ఞానేన ఆవృతం జ్ఞానం. మరి జ్ఞానం ఎక్కడ పోయింది? మరి ఆత్మస్వరూపం జ్ఞానస్వరూపం కదా అంటే ఆ జ్ఞానాన్ని ఇది ఆవరించేసింది. కవర్ పైన మొత్తం మసి పూసేసినట్టుగా పూసేసింది అజ్ఞానం. అజ్ఞానేన ఆవృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః. పీపుల్ గెట్ డెల్యూడెడ్, యానిమల్స్ గెట్ డెల్యూడెడ్ అన్నాడు. అంటే ఈ డెల్యూషన్ అజ్ఞానంలో ఉన్న వాళ్ళు యానిమల్స్ తో ఈక్వలెంట్ అన్నాడు. విద్యావిహీన పశువు అని ఒక సామెత ఉంది. ఎట్లాగైతే విద్య లేని మనిషి, ఇప్పుడు ఆ మోగ్లీ వాడు ఉండేవాడు కదా, అడవిలో ఉండేవాడు వాడు. ఏది జంగల్ బుక్ చూసారా మీరందరూ? వాళ్ళు తోడేళ్ళతో పాటు ఉంటాడు వాడు. వాడికి ఏం చదువు రాదు, వాడేం భగవద్గీత చదవడు. సో వాడు యానిమల్ లాగానే ఉన్నాడు. అజ్ఞానేన ఆవృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః. అజ్ఞానంలో జ్ఞానాన్ని ఆవరింపబడి మోహంతో ఉన్న అజ్ఞానులందరూ జంతువులే. మరి ఎవరికి ఈ జ్ఞానం అంటే జ్ఞానేన తు తదజ్ఞానం. నెక్స్ట్
జ్ఞానేన తు తదజ్ఞానం येषां नाशितमात्मनः येषां నాస్తితమాత్మతః येषामादित्यवज्ञानं तेषाम् ఆదిత్యవజ్ఞానం प्रकाशयति तत्परम् ప్రకాశయతి తత్పరం ఎవరికైతే అజ్ఞానం నాశనమైపోయి జ్ఞానం ఉంటుందో, అజ్ఞానం అనేటువంటి అంధకారం చీకటి పోయి జ్ఞానం అనేటువంటి సూర్యుడు లాగా కాంతి వస్తుందో, తమసోమ జ్యోతిర్గమయ ఉంది కదా, అసతోమ సద్గమయ తమసోమ జ్యోతిర్గమయ, వాళ్ళల్లో జ్ఞానము సూర్యుడిలాగా మెరుస్తుంది అండి. జ్ఞానేనదు తద అజ్ఞానం ఏషాం నాశితునాత్మ. జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు ఈ అజ్ఞానం నాశనం అయిపోతుంది. వాళ్ళల్లో ఏషాం ఆదిత్యవ జ్ఞానం ప్రకాశయతి తత్పరం, సూర్యుడిలాగా ఆదిత్యుడిలాగా జ్ఞానం ప్రకాశయతి ప్రకాశిస్తుంది, తత్పరం జ్ఞానము. అర్థమైందా? yes sir. నెక్స్ట్ తద్బుద్ధయః తద్బుద్ధయ యస్యః ఆత్మానః ఆదాత్మానః తద్బుద్ధయః తదాత్మానః తద్బుద్ధయః తదాత్మానః తదాత్మాన తన్నిష్ఠాః తన్నిష్ఠ తన్నిష్టాః తత్పరాయణాః తత్పరాయణః గచ్చంతి అపునరావృత్తిం గచ్చంతి పునరావృతం అపునరావృత్తిం అపునరావృత్తిం జ్ఞానం నిర్ధూత కల్మషాః నిర్ధూతి కల్పన కల్మషాః. వాళ్ళు ఎవరు? తద్బుద్ధయః, ఆ జ్ఞానం మీదే బుద్ధి నిలిపిన వాళ్ళు. తదాత్మానః, జ్ఞానంలో ఆత్మ కలిసిపోయి ఉన్న వాళ్ళు. తన్నిష్ఠాః, ఆ జ్ఞానంతో నిష్ఠలో ఉన్నవాళ్ళు. తత్పరాయణాః, జ్ఞాన పరాయణులైన వాళ్ళు. గచ్చంతి, వెళ్తారు ఎక్కడికి? అపునరావృత్తి, మళ్ళా వెనక్కు రానటువంటి మోక్ష స్థానానికి. జ్ఞాన నిర్ధూత కల్మషాః, ఎందుకు వెళ్తారు? వాళ్ళ కల్మషములు పాపములన్నీ కూడా జ్ఞానం చేత కడిగి వేయబడ్డాయి, తీసివేయబడ్డాయి కాబట్టి వాళ్ళు వెళ్తారు ఎక్కడికి? మోక్ష స్థితికి. అర్థమైందా? అంటే జ్ఞానం గురించి ఎవరైతే తత్పరతతో, అంటే ఎప్పుడు అదే కావాలి అదే కావాలి అనేటువంటి తత్పరత, అంటే అది కమిట్మెంట్. తన్నిష్ఠా, నిష్ఠతో. తత్పరాయణ, అదే ఇప్పుడు దాని మీదే మనసుతోటి. గచ్చంతి, వెళ్తారు ఎక్కడికి? అపునరావృత్తి. పునరావృత్తి అంటే మళ్ళా రావడం ఏంటి చెప్పండి? పునర్జన్మ. కరెక్ట్. మనం వెళ్తూ వస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఈ అపునరావృత్తి, పునరావృత్తి రహిత సచ్చిదానంద పరబ్రహ్మ స్థితిలో లయం అయిపోతాం, మళ్ళా రారు. జ్ఞానం ఎందుకు రాదు? జ్ఞాన నిర్ధూత కల్మషా, వాళ్ళ కల్మషములన్నీ కూడా జ్ఞానం చేత వాషౌట్ అయిపోయినాయి. నిర్ధూత అంటే వాషౌట్. అర్థమైందా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్, అట్లా వెళ్ళిన వాళ్ళ స్థితి ఎట్లా ఉంటుందో చెప్తున్నాడు. అట్లా జ్ఞానులైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నవాడు. విద్యా వినయ సంపన్నే, విద్యా విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే 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 హస్తిని గవిహస్తిని కవిహస్తిని ముని చైవ స్వపాకే చ శ్వపాకే చ పండితాః సమదర్శినః. పండితాః సమదర్శినః. సమదర్శినః, పండితులు అంటే జ్ఞానులైనటువంటి వాళ్ళు. పండిత్ అంటే పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ వాళ్ళు కాదు, అంత ఫేక్ వాళ్ళందరూ. నిజమైన జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు పండితాః సమదర్శినః, సమానంగా చూస్తారు. దేని సమానంగా చూస్తారు? విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని. ఒక బ్రాహ్మణు, అన్ని విద్యా వినయ సంపదలన్నీ ఉన్నటువంటి గొప్ప బ్రాహ్మణుని యందు ఉన్నటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని, గవి అంటే ఆవు యందు, హస్తిని అంటే ఏనుగు యందు,
శునిచైవ సపాకేచ, ఒక కుక్క యందు ఆ కుక్క మాంసం చండాలని యందు కూడా పండిత వాళ్ళు ఆత్మతత్వం అన్నిట్లో ఒకటే ఉంది అని చెప్పి గ్రహిస్తారు, చూస్తారు. అర్థమైందా? అంటే మీకు కనబడుతున్నటువంటి సృష్టిలో అన్ని జీవులలో లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మ నేను నేను అనేటువంటి తత్వం ఒకటే, అది పరమాత్మ తత్వమే, భగవంతుడే. వాసుదేవ సర్వమితి, అంతటా వాసుదేవుడే ఉన్నాడు అనేటువంటి స్పృహ రావడం అనేది అది జ్ఞానుడి యొక్క లక్షణం. ఇంకొక అధ్యాయంలో చెప్పాడు, అన్ని వేరువేరుగా కనబడుతుంటే అది రాజసికమైనటువంటి స్థితి, అన్నిట్లో ఒకటే తత్వం కనబడుతుంటే అది సాత్వికమైనటువంటి స్థితి, జ్ఞానం. ఓకే. ఇహైవ తైర్జితః సర్గో, ఇహైవ తైర్జితః సర్గో, ఇహైవ తైర్జితః సర్గో ఏషాం సామ్యే స్థితం మనః, యేషాం సామ్యే స్థితం మనః నిర్దోషం హి సమం బ్రహ్మ, నిర్దోషం హి సమం బ్రహ్మ తస్మాత్ బ్రహ్మణి తే స్థితాః. తస్మాత్ బ్రహ్మణి తే స్థితాః. సమాన్, ఇందాక సమానం చెప్పాడు కదా, పండిత సమదర్శినః అంటే కనపడేటువంటి రకరకాల జీవుల్లో ఒకే తత్వాన్ని చూడగలిగాడు. ఒక బ్రాహ్మణిలో, ఒక కుక్కలో, ఒక చండాలుల్లో, ఒక ఆవులో, ఒక ఏనుగులో ఒకటే ఆత్మతత్వం చూడగలిగాడంటే అది సమాస్థితి. ఇహైవ తైర్జిత సర్గో ఏషాం సామ్యే స్థితం మనః, సామ్యమైనటువంటి స్థితి, సామ్యం రెండు ఒకటే. ఆ స్థితిలో ఎవరికైతే మనస్సుందో నిర్దోషం హి సమం బ్రహ్మ, అది బ్రహ్మ అంటే భగవంతుడి యొక్క స్థితి. తస్మాత్ బ్రహ్మణి తే స్థిత, అట్లా ఉన్నవాళ్ళు భగవంతుని యందు, బ్రహ్మణి అంటే భగవంతుని యందు స్థితులై ఉన్నారు, స్థిరంగా ఉన్నారు. దే ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ డివైన్ గాడ్లీనెస్, దోస్ హూ సీ వన్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఆల్ బీయింగ్స్. ఇస్ దట్ క్లియర్? కొంచెం అర్థమవుతుంది. Ask me any doubts if you have. Probably in the next statement it may clear. Yes, sir. Na prahrishyet priyam prapya. Now further, how such a person who is realized soul, a yogi, a jnani who is seeing oneness. ఇప్పుడైనా మన అన్నమయ కృతి కూడా ఉంది కదా, అందరూ రాశారు ఇట్లాంటివి. సో బ్రహ్మం ఒక్కటే, పరబ్రహ్మం ఒక్కటే, ఒక పాట ఉంది, ఇది అన్నమయది. అవును సార్. బ్రాహ్మణుని యందు, చండాలుని యందు, రాజు యందు, కుక్క యందు ఉన్నది ఒకటే తత్వము, బ్రహ్మం ఒక్కటే. సుకృతి కూడా అంతా రామమయం, ఈ జగమంతా రామమయం. సూర్యచంద్రుడు, గ్రహ తారకలు అన్ని కూడా మొత్తం విశ్వం రామమయం అని చెప్పి, అంతరంగమున ఆత్మారాముడు అనంత రూపుడై వింతలు సలుపగా అంతా రామమయం అన్నాడు. అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అది నీలో ఉన్నటువంటి ఆత్మారాముడు, ఆ భగవంతుడు నేను అనేటువంటి ఆత్మలాగా నీలో ఉన్నటువంటి లోపల ఉన్నటువంటి వాడు అనంత రూపుడై ఇన్ని రూపాలుగా నీ కనపడుతున్నాడు, వింతలు సలుపుతున్నాడు, అంతా రామమయం. ఇదంతా బయట లోపల, నీలో బయట అందరిలో ఉన్నది ఒకటే తత్వం, అదే అంతా రామమయం అన్నాడు. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, సర్వభూతస్థమాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని. 6వ అధ్యాయంలో కూడా నేను ఫస్ట్ డే లెక్చర్ లో కూడా చెప్పాను, అదే ఇక్కడ చెప్పాడు. అట్లా చూస్తున్న వాడు ఎట్లా ఉంటుంది మెంటల్ స్టేట్? న ప్రహృష్యేత్ ప్రియం ప్రాప్య, న ప్రహృష్యేత్ ప్రియం ప్రాప్య, ప్రియం ప్రాప్తః నోద్విజేత్ ప్రాప్య చాప్రియం, నోద్విజేత్ ప్రాప్య అప్రియం. న ప్రహృష్యేత్ ప్రియం ప్రాప్య నోద్విజేత్ ప్రాప్య చాప్రియం, స్థిర బుద్ధిర సమ్మూఢో, స్థిరబుద్ధి సమ్మూఢః అసమ్మూఢో. స్థిర బుద్ధి సంధిలో అయిపోతుంది. స్థిర బుద్ధి అసమ్మూఢో, అచ్చులు ఉన్నప్పుడు విసర్గ రా అవుతుంది. స్థిర బుద్ధి అసమ్మూఢో బ్రహ్మవిత్, బ్రహ్మవిత్ అంటే భగవంతుడిని తెలుసుకున్నవాడు. బ్రహ్మవిత్ స్థిత, బ్రహ్మణి స్థిత,
బ్రహ్మము యందు స్థిరుడై ఉన్నవాడు, భగవంతుని యందే ఉండినవాడు స్థిరంగా. అటువంటి స్థిర బుద్ధి, వాడు ఫిక్స్డ్ ఇంటలెక్ట్. వాడు ఏం చేస్తాడు? నా ప్రహృష్యేత్ ప్రియం ప్రాప్య. వాడికి ఇష్టమైనవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఆ గ్రేట్ అని, ఫెంటాస్టిక్ అని ఎక్సైట్ అయిపోడు. నా ప్రాప్య నో ప్రాప్య నోర్వితే ప్రాప్య చాప్రియం అంటే అప్రియం, అన్ప్లెజెంట్ థింగ్ జరిగినప్పుడు నో ద్విజేత్, హీ విల్ నాట్ బి వెరీ మచ్ అప్సెట్, ఉద్విగ్నత రాదు. స్థిరబుద్ధి రసం మూఢో బ్రహ్మవిద్ బ్రహ్మణి స్థిత. బ్రహ్మం తెలుసుకున్నవాడు, బ్రహ్మము యందు స్థితంగా ఉన్నవాడు. బాహ్య స్పర్శేష్వసక్తాత్మా బాహ్య స్పర్శేష్వసక్తాత్మా విందత్యాత్మని యత్ సుఖం విందత్యాత్మని యస్సుఖం స బ్రహ్మయోగ యుక్తాత్మా స బ్రహ్మయోగయుక్తాత్మా స్థిరమక్షయమశ్నుతే. స్థిరమక్షయమశ్నుతే. బాహ్య స్పర్శేషు అసక్తాత్మ అంటే ఏంటి? బాహ్య స్పర్శల యందు అసక్తుడై ఉన్నవాడు. బాహ్య స్పర్శలు అంటే ఎక్స్టర్నల్ స్టిములై, అంటే కనపడటము, వినపడటము, రుచించడము, బాగుంటము, బాగలేకపోవడం, ఇవన్నీ స్పర్శలు. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ అని 2nd chapter లో అన్నాడు. స్టిములస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్, అవి స్పర్శలు అంటారు. సో బాహ్య స్పర్శేషు వాటి అందు, సప్తమి విభక్తి, అసక్తాత్మ అన్ఇంట్రెస్టెడ్. అంటే నాకు ఐస్ క్రీమ్ కావాలి, నాకు ఇది కావాలి, నాకు అది కావాలి, అట్లాంటి ఇంట్రెస్ట్లు ఏమి ఉండవు వాడికి. ఏముంటాయి వాడికి? విందతి ఆత్మని యత్ సుఖం, తనలో తాను సుఖాన్ని పొందుతాడు. బయట విషయాల నుంచి సుఖాన్ని డిపెండ్ కాదు. ఎందుకు ఇది? బయట విషయాల నుంచి సుఖం డిపెండ్ అయ్యేట్లయితే బయట విషయాలు వచ్చినప్పుడు నీకు సుఖం వస్తుంది, రాకపోతే నీకు దుఃఖం వస్తుంది. If you are not dependent on external causes for your happiness, if you are having happiness within yourself, then you are not bothered what will happen outside world, right? బాహ్య స్పర్శేషు అసక్తాత్మ విందతి ఆత్మని యత్ సుఖం, తనలో తాను ఏ సుఖాన్ని పొందుతాడో. ఎప్పుడు వస్తుంది తనలో తానైన సుఖం? చెప్పండి. When he don't have external affairs or desires. బాహ్య ప్రపంచం తోటి. బట్ సుఖం ఎప్పుడు, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇంటర్నల్ అంత సుఖం వస్తున్నది? As explained in the previous statement, that if we don't have santosha when we have achieved, or when we don't have dukkha when we fail, if we can achieve that, probably that is fine, that is okay. But I am asking you specific instances of internal experience of internal sukha, happiness or pleasantness or comfort. Deep sleep, for example. In deep sleep, people are experiencing immense pleasure and happiness. Otherwise, they cannot even live, they will die. In deep sleep, there is nothing, no external stimulus. He is within himself or herself and is experiencing immense pleasure. That is one example. And deep meditation also, you have nothing to do with outside world. ఇప్పుడు శివుడు కూర్చుని ఉంటాడు, ఎప్పుడు కళ్ళు మూసుకుని కూర్చుని ఉంటాడు. He is in intense enjoyment, ఆత్మ సుఖ. You follow? బాహ్య స్పర్శేషు అసక్తాత్మ విందతి ఆత్మని యత్ సుఖం, తనలో తాను ఏ సుఖాన్ని పొందుతాడో అది స బ్రహ్మయోగ యుక్తాత్మ, అది భగవంతుడితో సంబంధంతో, యోగం అంటే సంబంధంతో వచ్చేటువంటి సుఖం. భగవంతుడి ధ్యానంతో, భగవంతుడి సమాధితో ఎవరైతే సుఖాన్ని పొందుతున్నాడో అది అక్షయం, అన్ఇంటరప్టెడ్ అండ్ అన్ఎండింగ్. ఆ సుఖం, అది నిజమైన సుఖం. ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది. ఈ సుఖాలన్నీ బయట నుంచి, నిజంగా బయట నుంచి వస్తున్నాయా, లోపలే ఉన్నాయా? Can you answer? internal only, sir. It's inside. You might have seen one dog. The dog will be biting one bone in the mouth. And while biting that bone, due to excessive biting, blood will start flowing from its own gums and teeth into its own mouth.
and it go on drinking that blood, thinking that blood is coming from that bone. Bone doesn't have any blood. Actually, all our pleasures and happiness is coming so-called from outside agencies are not really outside. They are inside only. Because if they are really from outside, they should always give pleasant happiness. For example, you take ice cream. If you eat ice cream, you'll feel very pleasant and happy. Okay, fine, agreed. Then suppose you eat second ice cream immediately. Somebody forces you to eat second same ice cream, and third same ice cream, fourth same ice cream, fifth same ice cream, one by one. Do you get pleasure or pain? Starting pleasure, slowly it goes into pain. So that means the pleasure is not in the ice cream, because if it is 10 times the same ice cream, you should have got 10 times more pleasure, but you are not getting. It becomes pain. That Correct. means the pleasure is inside you. Okay, okay. Yes, sir. Understand, sir. Same way, for example, if you think that you'll buy a car, you'll be very happy. There'll be great amount of pleasure. There may be a great amount of pleasure on the first day when you buy the car. But second day or even first day after 1 hour itself, the problems will start. So many problems will be there all over your life. Avuna kada? Correct, sir. So everything in this world has pain in it. But you think it is pleasure. It is in your own mind. It is in yourself that pleasure or pain. So if you can detach yourself from external objects for causing pleasure, you will not get pain. You will be in self-pleasure. Yes, And sir. you get Parseshu asaktatma, a person who is not interested in external objects for causing pleasure. Vindati atmani yat sukham, and he achieves pleasure within himself. Sa brahma yoga yuktatma. He is getting that pleasure out of his conjunction with God. And akshayam, and that will be unending. That's sukham. Yes, sir. Okay. Ye hi samsparshaja bhogaah. Yo hi samsparsaja bhogaah. Ye hi samsparshaja bhogaah. Ye hi samsparsaja bhogaah. Dukkha yonaya evate. Dukkha yonaya evate. Adyantavantah kaunteya. Adyantavantah kaunteya. Nateshu ramate buddha. Nateshu ramate buddha. Oh, Kaunteya. Kaunteya means who? Who is Kaunteya? Arjuna. Correct. Arjunudu. Oh, Arjuna is telling. Ye ante ఏవైతే యహ అంటే ఎవరైతే యో అన్నా కూడా యహ అనే అర్థం. ఇక్కడ ఏ అంటే ఏవైతే ఏ వస్తువులైతే ఏ హి సంస్పర్శజ భోగా, ఏమిటవి భోగములు ఎంజాయ్మెంట్స్. సంస్పర్శజ, విచ్ సంస్పర్శ అంటే ఒక కాంటాక్ట్. ఐస్ క్రీమ్ తింటే నాలుకకి ఐస్ క్రీమ్ కి సంస్పర్శ జరిగింది, అది సంస్పర్శతో వచ్చినటువంటి భోగం. అవి దుఃఖ యోనయ అన్నాడు. దే అపియర్ టు బి ప్లెజెంట్, బట్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ పెయిన్ ఇన్ దేర్ వోమ్ అన్నాడు. యాక్చువల్లీ దే ఆర్ పెయిన్. Ice cream, though it looks like pleasure, is actually a pain, because if you eat ice cream, you'll get tonsils and you'll get cold and you'll get cough and you may get coronavirus also, or you so if you don't eat, it will be better. And that few minutes of getting pleasure of eating ice cream, if you eat one more and third and fourth and fifth, it will become a pain, definitely. And in addition to getting cough and cold and all those things. So ye hi samsparshaja bhoga dukkha yona evate. Atlage ippudu gambling lo vadu he thinks that he is getting pleasure, but he will go on playing and finally lose everything. And they tell in all these gambling places, you first buy a return ticket, otherwise you will not have one paisa also to return back from there. Like Dharmaraja Yudhishthira lost everything, people will lose everything. Though initially they think they are enjoying in gambling. So there is sorrow in all such things, even in sexuality or even in any other pleasure.
There is sorrow embedded in it, inherent in it, though it appears to be pleasure to start with. ये ही संस्पर्शजा भव ఎందుకంటే they are all born out సంస్పర్శ by contact with external objects. దుఃఖ యోనయః యోని అంటే womb. They are Okay. having dukkha as the womb. Oh, ఆద్యంతవంతః and again they are having a beginning and end. ఆ end తర్వాత the same thing will not be of any value to you. yes, yes, that's true. And nateshu ramate buddhaha. Among them, a buddha means a knowledgeable, a jnani will not be taking enjoyment out of them. Okay. A person who is intelligent or knowledgeable or yogi or jnani will not depend for his pleasure from such things. Shaknoti haiva yassodham Seknoti haiva yas sodham raksharira vimokshanat prak sharira vimokshanat कामक्रोधोद्भवं वेगं kama krodhodbhavam vegam अयुक्तः स सुखी नरः prayuktasya sukhi naraha. शक्नोति हैव यस्योढुं प्राक् शरीर విమోక్షణాత్. కాబట్టి ఇందాక ఏం చెప్పాడు, ఎవరైతే అటువంటి సెన్సరీ ప్లెజర్స్ వెంబడి పరిగెత్తడో అంటే వాడికి ఏమవుతుంది, కామం వెంట పరిగెత్తడు, క్రోధం వెంట పరిగెత్తడు, లోభం వెంట పరిగెత్తడు. కాబట్టి ఎవడైతే బతికుండగాని చచ్చిపోయిన తర్వాత అవన్నీ కంట్రోల్ చేయడానికి ఏం లేదు. ప్రాక్ శరీర విమోక్షణాత్. శరీర విమోక్షణం అంటే చచ్చిపోవడం. ముందు పరాక్ అంటే ముందు, పూర్వం చచ్చిపోయే దానికి ముందు ఎవరైతే శక్నోతి కేపబిలిటీ చూపిస్తాడో దేని గురించి, ఇహవయ సోఢం ప్రాక్ష విమోక్షణాత్ కామక్రోధోద్భవం వేగం. ఈ కామము కోరికలతోటి కోపాలతోటి వచ్చినటువంటి వేగాన్ని ఎవడైతే కంట్రోల్ చేయగలడో, దే విల్ బి రషింగ్ ఫార్వర్డ్ లైక్ హార్సెస్. వాటికి కళ్ళ వేసి వెనక్కి గుంజి పట్టుకునగలడో వాడే సయుక్త, వాడే యోగి. స సుఖీ, వాడే సుఖంగా ఉండగలడు. నరహ, మనిషి. అర్థమైందా? Yes, sir. నెక్స్ట్, యోంతః సుఖో అంతరారామః Yontas sukhontararamah తర్జ్యోతిరేవయః తథాంతర్జ్యోతిరేవయః tadhantarajyotirevayam jyotirevayah స యోగి బ్రహ్మ నిర్వాణం sa yogi brahma nirvanam బ్రహ్మభూతో అధిగచ్చతి. brahma bhuto adhigacchati. యో అంతఃసుఖ, ఎవడికైతే లోపల తన లోపల సుఖం ఉన్నవాడో, అంతరారామ, ఆరాం కర్త హై అప్నే అందర్. ఆరాం అనే వర్డ్ ఈ సంస్కృతం నుంచి వచ్చి, ఆరాం ఘర్ ఉంది, ఆరాం అనే వర్డ్ సంస్కృతం. ఆరాం అంటే రెస్ట్. Rest. యో అంతఃసుఖో, ఎవడు లోపల సుఖాన్ని పొందుతాడో, ఎవడు లోపల రెస్ట్ తీసుకోగలడో, అంతరారామ. తథా అంతర్జ్యోతిరేవయః, ఎవడికి లోపల జ్యోతి ఉన్నదో అంటే లోపల జ్ఞానం వస్తున్నదో, స యోగి, వాడు యోగి. స బ్రహ్మ నిర్వాణం, నిర్వాణం అంటే మోక్షం పొందుతాడు. బ్రహ్మభూతో అధిగచ్చతి, హి విల్ బికమ్ వన్ విత్ బ్రహ్మన్, వన్ విత్ గాడ్, అండ్ హి విల్ రీచ్ ఇట్. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, నీకు ఎప్పుడైతే కళ్ళు మూసుకుని లోపల తనలో తాను సుఖం నీకు అనుభూతి వస్తుందో, అప్పుడు యు ఆర్ ఆన్ ది రైట్ పాత్. If you want to get pleasures only from external world, always, then you are in a gone case. You are going from bad to worse. But if you are withdrawing from external world into yourself, and you are able to experience the pleasure, happiness, enjoyment within yourself, without external agencies, without external instruments or stimuli, then you are self-pleasure, self-knowledge, and you will finally become లభంతే బ్రహ్మ నిర్వాణం. Labhante brahma nirvanam క్షయః క్షీణకల్మషాః rushayah kshina kalmashaah ఛిన్నద్వైధాః chinnadvaida యతాత్మానః yatatmanah
సర్వభూతహితే రతాః. సర్వభూతహితే రతాః. మోక్షం ఎవరికి వస్తుంది అంటే లభంతే బ్రహ్మ నిర్వాణం. బ్రహ్మ నిర్వాణం అంటే మోక్షం, భగవంతుడి యందు కలిసిపోయి నిర్వాణం మోక్షం చెందడం. ఎవరికి వస్తుంది అంటే ఋషయ. ఎటువంటి ఋషులకు వస్తుంది? క్షీణ కల్మషాః. కల్మషం అంటే కల్మషం అంటే డిఫరెన్సెస్, కాదు, పాపం. కల్మషం అంటే సిన్, సిన్. మకిల మురికి. క్షీణ కల్మషాః. క్షీణం అంటే పోయింది, వాడికి డిక్రీజ్డ్ అండ్ టు జీరో లెవెల్. చిన్న ద్వైధాః. దే హ్యావ్, చిన్న అంటే బ్రేక్ చేశారు దేన్ని? ద్వైధా, డ్యువాలిటీస్ ని. యథాత్మానః. దే హ్యావ్ కంట్రోల్ దెమ్ సెల్స్. యథ అంటే కంట్రోల్, ఆత్మన తనను తాను కంట్రోల్ చేసుకున్నాడు. ఇంకా ఏంటి? సర్వభూత హితే రతాః. అన్ని భూతములందు, అన్ని జీవులందు, అన్ని వస్తువు హితే, వాళ్ళ హితము, అందరూ బాగుండాలి. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు అని ఏదైతే ఉందో, లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు, ఇట్లాంటివన్నీ అవి వాడు పొందుతాడు. ఆ స్టేజ్ లో ఉన్నవాడు సర్వభూత హితే రత. అటువంటి ఫీలింగ్స్ ఉండేవాడు. కామ క్రోధ వియుక్తానాం, కామ క్రోధ వియుక్తానాం, యతీనాం యతీనాం, అచేతసాం, యతచేతసాం, అభితో బ్రహ్మ నిర్వాణం, అభితో బ్రహ్మ నిర్వాణం, వర్తతే విదితాత్మనాం. వర్తతే విదితాత్మనాం. ఇప్పుడు బ్రహ్మ నిర్వాణం అంటే మోక్షం ఎవరికి వస్తుంది అని మళ్ళా చెప్తున్నాడు. ఎవరికి వర్తతే, వస్తుంది ఎవరికి? విదితాత్మనాం, ఆత్మజ్ఞానం. విదిత అంటే నోయింగ్, హ్యావింగ్ నోన్ ఆత్మన్. ఆత్మజ్ఞానం ఎవరికి ఉందో వాళ్ళకి. అభిత, బాగా గొప్పైనటువంటి బ్రహ్మ నిర్వాణం. వర్తతే విదితాత్మనాం, ఎవరికి? కామక్రోధ వియుక్తానాం, యతీనాం. కామక్రోధములు రెండు లేనటువంటి వాళ్ళు. యతినాం అంటే కంట్రోల్, సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉన్నవాళ్ళు. యతి అంటే మామూలుగా వర్డ్ సన్యాసి అనే అర్థము, బట్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉంది కాబట్టి యతి అనే వర్డ్ వచ్చింది. వాడికి కూడా ఉంటుంది కాబట్టి. యతచేతసాం, చేతస్ అంటే మనస్సు, యత అంటే కంట్రోల్ అయినటువంటి, నియతమైనటువంటి మనస్సు కలవాడు. నియతమైనటువంటి మనస్సు అంటే యోగ స్థితి, అంటే యోగ చిత్తవృత్తి నిరోధ. మనస్సును కంట్రోల్ చేయడమే యోగం అన్నాడు. స్పర్శాన్ కృత్వా బహిర్బాహ్యం, స్పర్శాన్ కృత్వా బహిర్బాహ్యున్, బాహ్యం. స్పర్శాన్ కృత్వా బహిర్బాహ్యం, స్పర్శాన్ కృత్వా బాహ్యన్, చక్షుశ్చైవాంతరే భువోః, చక్షుశ్చైవాంతరే భ్రువోః, ప్రాణాపానౌ సమాయుక్తో ప్రాణాపానో సమాకృత్వా నాసాభ్యంతరచారిణౌ, నాసాభ్యంతరచారిణౌ, యతేంద్రియ మనోబుద్ధిః, యతేంద్రియ మనోబుద్ధిః, మునిర్మోక్షపరాయణః, మునిర్మోక్షపరాయణః, విగతేచ్ఛాభయక్రోధో, విగతేచ్ఛా భయక్రోధః, యః సదా ముక్త ఏవ సః. యః సదా ముక్త ఏవ సః. ఎవడు ముక్తుడు? ఇప్పుడు మనకి కనపడే మనుషుల్లో ఎవరు ముక్తులు, ఎవరు ముక్తులు కారు అని తెలుసుకోవాలంటే ఇది ఇక్కడ ఇండికేషన్స్ చెప్తున్నాడు. విగతేచ్ఛా భయక్రోధం, ఎవరికైతే విగత అంటే పోయినది. ఏం పోయినది? ఇచ్ఛ అంటే కోరికలు, భయం అంటే భయం, క్రోధం అంటే కోపం. అంటే కోరికలు, భయము, కోపము మూడు ఎవడికి లేదో వాడు ముక్తుడు అని చెప్పాడు. సింపుల్. భయము, మోక్షం గురించి లక్షల పుస్తకాలు ఉన్నాయి. ఒక్కటే సెంటెన్స్ లో చెప్పాడు. ఎవరికైతే భయము, క్రోధము, కోరిక, విగత ఇచ్ఛా భయం, క్రోధం ఈ మూడు లేవో, ఎవడైతే వాడు సదా ముక్త ఏవ సహ, వాడు ఎప్పుడు ముక్తుడే. వాడు ఇంకేం చేస్తాడు? యతేంద్రియ మనోబుద్ధి, has controlled his mind, buddhi and in senses. Munihi, he is a muni. మోక్షపరాయణ, మోక్షం కావాలనుకుంటున్న వాడు ఎప్పుడు. స్పర్శాన్ కృత్వా బహిర్బాహ్యం చక్షుష్వేవాంతరే భ్రువో, ఈ భ్రూ మధ్యంలో దృష్టి పెట్టి సమాధి స్థితిలోకి వెళ్తాడు.
ప్రాణాపానం సమకృత్వ ప్రాణాపానం ప్రాణాయామం ద్వారా ప్రాణాపానం సమానం చేసి నాసాభ్యంతరచార్యం నా ముక్కులోంచి బయటికి లోపలికి వెళ్ళేటువంటి ప్రాణాపానం సమానం ప్రాణాయామం ద్వారా చేసి అంతరే భ్రువో ఈ భ్రూ మధ్యంలో దృష్టి పెట్టి ఎవరైతే ఆ సమాధి స్థితికి వెళ్తారో యథేంద్రియం అను యోగం ఒక గొప్ప యోగి స్థితిని వర్ణిస్తున్నాడు. అటువంటి స్థితిలో ఉన్న యోగి వాడి భయం లేదు, కోరికలు లేవు, కోపం లేదు, వాడు ముక్తుడే, ఎప్పుడు ముక్తుడే పొమ్మన్నాడు. ఓకే ఓకే ఎస్ సార్. లాస్ట్ సెంటెన్స్ భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం లోక మహేశ్వరం సర్వలోక మహేశ్వరం మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి పృచ్చతి. శాంతి మృచ్చతి. చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్. భగవంతుడి యొక్క లక్షణాలు చెప్తున్నాడు. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం. ఈ సర్వలోకములకి మహేశ్వరుడు అంటే ది గ్రేట్ లార్డ్, ది ఓవర్ సీయింగ్ హైయెస్ట్ లార్డ్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్. సర్వలోక మహేశ్వరు అనేటువంటి భగవంతుడు ఎవరుతున్నాడో భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం అన్నాడు. ఈ యజ్ఞముల యొక్క భోక్త, యజ్ఞములన్నీ భగవంతుడి కోసం చేయబడతాయి. అండ్ ఇంకేమంటున్నాడు, సుహృదం అన్నాడు. చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్. సుహృద్ అంటే ఎవరు? అంటే అందరి మీద సమానమైన ప్రేమ కలిగిన వాడు. సుహృత్ అంటే మంచి హృదయం కలవాడు, ఫ్రెండ్లీ పర్సన్, ఫ్రెండ్లీ నేచర్ ఉన్నటువంటి వాడు భగవంతుడు. ఇప్పుడు మనిషి గురించి చెప్పట్లేదు. ఇంతవరకు ప్రీవియస్ శ్లోకం వరకు ఒక మోక్ష స్థితిలో ఉండేటువంటి యోగి గురించి, మనిషి గురించి చెప్పాడు. ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో మటుకు భగవంతుడి గురించి చెప్తున్నాడు. భగవంతుడు అందరికీ ఫ్రెండ్ అన్నాడు. ప్లీజ్ నోట్ దిస్ పాయింట్. సుహృదం సర్వభూతానాం మాం జ్ఞాత్వా, నన్ను అంటే భగవంతుడు, మాం జ్ఞాత్వా తెలుసుకుని, ఎవడైతే నన్ను అన్ని భూతములకు అందరికీ సుహృత్గా ఫ్రెండ్ గా తెలుసుకుంటాడో, ఈ లోకాన్ని మొత్తానికి అన్ని లోకాలకి మహేశ్వరుడైనటువంటి యజ్ఞములన్నిటికీ భోక్త అయినటువంటి ఈ పరమేశ్వరుని, నన్ను అంటే శ్రీకృష్ణుని, వాసుదేవుని, విష్ణువు, నారాయణుని ఎవరైతే తెలుసుకుంటాడో సహా శాంతిమధిగచ్చతి, వాడొక్కడే శాంతిని పొందుతాడు. మిగిలిన వాళ్ళకి ఎవరికి శాంతి రాదు. ఇది శ్రీమద్ భగవద్గీతాసు ఇది శ్రీమద్ భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే సన్యాసయోగో నామ పంచమోధ్యాయః. కర్మాసన్యాసయోగో నామ పంచమోధ్యాయః. సో పంచమోధ్యాయం అయిపోయింది. సో ఇంతవరకు మనము 5 చాప్టర్స్ కవర్ చేసాము. ఇంతకుముందు ఫస్ట్ లోనే 6 చాప్టర్ కవర్ చేసాము. సో 6 చాప్టర్స్ అయిపోయినాయి. Yes sir, first started with 6. Atma Samyog. We'll go to 7th chapter tomorrow. 7th tomorrow sir, tomorrow morning. Yeah. Fine. Did you enjoy the session? How was it? Yes sir. Really beautiful one sir. Okay. Thank you sir. Bhushan sir class లో చెప్తారు కానీ ఇక్కడ Bhushan sir ఇవన్నీ he used to explain everything in the classes, but when we read this book and when you explain, it shows the deepest authenticity of living life. Okay. That is the power of Bhagavad Gita, and I am taking it very fast. Actually, normally people will explain much more slower and much more detailed, simple way, but I am taking it fast because if I talk with speakers, each chapter will take many days. So, I want to take only 1 chapter per day, and so it's good that I'm happy that you are getting some benefit out of it. And
you have any questions, you can ask me now also. Sir, even though this is a lockdown period, actually there are no much activities. Let me have a discussion with the remaining people. If you can go little bit more deeper, like half a chapter every day, or 20, 30, 25 slokas every day, probably may even work out. No. We keep one chapter as a target because it has taken about 1.5 hours now. Yes. So it is fair enough, but you have to ask, you can ask me questions anytime, same day or again next day also if you study for one day. It's up to you. It is a long run process. I am studying this Bhagavad Gita for the last 60 years. Because I was 8 years old, I knew it by heart. Now I am 66. So still I am finding it new every time when I read or teach or chant. So it's a very profound book. There's no other book comparable to it in the world. So it's a very profound thing. If you can understand even a small part, it's a great thing. I'm very happy. See you then tomorrow. Bye. All the best. Fine, sir. Thank you, 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 sir. Thank you so much. I think very less people have joined. Yes, sir. Bhushan, sir, please tell me, sir. Bhushan, sir, please speak, sir. Sir, Bhushan, sir, you're speaking something, sir. No, what I was saying is I think only few people have joined today, around 15. Yes, sir. Yes, sir. 36 out of 15 were there, sir. So we can inform some more people because interested they can join tomorrow. Fine, sir. Yes. Push them, sir. Because this is, yesterday late night, I have posted the message that will be starting from tomorrow 9 o'clock. Probably that message might not be read by anybody else. Tomorrow we will see, sir. Tomorrow I think it will be more than 15, I'm thinking. Yes. So, anyway, the same thing as you said, we'll be reminding the remaining people once. Okay. Pani and Pratyusha, before starting, just you message that we are starting 7th chapter tomorrow, okay? Yeah, fine. The one who are newly joining, they don't know what chapter and which sloka is going on. So if you can post, that will be well and good. Yeah, even today, Okay, we sir. don't know which chapter is going to start. We just started the program and Yeah, that was the confusion initially. So again, Pratyusha typed there, so we were followed continuously. fine. If any new joinee is there, they can come to know that which chapter is going on. Sure. Yes, Yeah, sir. thank you everyone. Yes. Thank you for joining and Thank you, organizing. sir. This is Surendranath. Yes, this is Surendranath. I'm Yes, sorry, I sir. still did not recognize you. Sir, you are recording now, sir? Yeah. I somewhat try to Sir, record you it. Okay. Surendranath Garu, you have to stop recording. Why? Started recording in his. Yeah.